वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वील नाउ कंटिन्यू विद द अप्रोचेस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अप्रोचेस का मतलब होंगे पहुँच कि तुसी किहड़ियां ओह वेरीअस स्ट्रैटेजीज हैं या अप्रोच हाउ यू कैन मैनेज योर क्लासरूम। सो अपने को डिफरेंट तरह के ढंग है जिस फर्स्ट है असर्टिव डिसिपलिन। असर्टिव होंगे कि जोर नाल अपनी गल नूं कहना, अपनी गल नूं व्यक्त करना एंड ये कि आप डिसिपलिन रखांगे। सो इट इज़ अ अप्रोच विच इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट एजुकेटर्स इन रनिंग अ टीचर इंचार्ज क्लासरूम इन्वायरमेंट। सो जिहदे विच टीचर की है वो इंचार्ज है क्लास का एंड टीचर जो कहेगा बच्चे उस तरह करेंगे, राइट। सो असर्टिव टीचर्स रिएक्ट टू अ सिचुएशन दैट रिक्वायर द मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर कॉन्फिडेंटली, क्योंकि टीचर इंचार्ज है। सो टीचर बड़े कॉन्फिडेंस नाल बच्चे के बिहेवियर में रिएक्ट करता है। दे डू नॉट यूज़ एन अब्रेसिव हॉस्टाइल टोन। ये कोई मतलब ये नहीं है कि इन द सेंस जिवें आपां सिर्फ ये कहना कि ट्विंकल, बस आप कोई बच्चे की बेइज्जती नहीं करनी। बस अपने आप को जो थोड़ा कॉन्फिडेंस है क्लास के इस तरह का होंगे कि बच्चे थोड़े क्लास के ध्यान ना सुनते। बस सिर्फ थोड़ा जिहा जोर नाल गल नूं कहना है, पर एक बुरी भाषा लैंगुएज विच गल नहीं कहनी। इट इज़ वाइडली यूज क्लासरूम मैनेजमेंट है जिहदे विच स्टूडेंट्स है जिहड़े वो बच्चे दी टीचर की गल नूं मनदे हैं, तो टीचर काफ़ी फर्म हुंदा अपनी गल नूं लैके। इहदे विच तुसीं क्लीयर लाइन दिस इज़ नॉट अग्रैसिव डिसिपलिन, मतलब डंडे नाल नहीं असीं डिसिपलिन कर रहे, बट अदरवाइज असर्टिव डिसिपलिन है जिहदे विच तुसीं पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट दिंदे हो बच्चों को। जो बच्चे वधिया काम करते हैं उन्होंने पॉजिटिवली रीइनफोर्स किया जाता है, उन्होंने तारीफ की जाती है, उन्होंने प्रेस की जाती है। इसके उल्टा ही जो बच्चे गलत काम करते हैं तो उन्होंने नैगेटिव पनिशमेंट या नैगेटिव कॉन्सीक्वेंस भी दिता जाता है, राइट। सो टीचर का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस ही टीचर को हैल्प करता है क्लास के डिसिपलिन या क्लास को प्रबंध करने लिए। एंड टीचर किसी भी तरह की क्लास डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त नहीं करता, राइट। सो टीचर कंसिस्टेंट रहता है। ये नहीं है कि अज बच्चा कुछ होर कह रहा है, कल कुछ होर कह रहा है, तो जस्ट रहता है, किसी को धक्का नहीं होंदा, राइट। सो ये आप ये नहीं कहते कि अग्रैशन नहीं है, कि थप्पड़ मार के डिसिपलिन नहीं है, पर टीचर का जो पढ़ाने का ढंग है या टीचर का जो कॉन्फिडेंस लैवल है, टीचर की जी परसनैलिटी है वो ही इस तरह की होंगी है कि विद्यार्थी है जोड़े वो क्लास के एक प्रॉपर डिसिपलिन को मेनटेन करते हैं। सैकेंड होंगे कंस्ट्रक्टिव डिसिपलिन। दिस इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। जिवें असर्टिव डिसिपलिन टीचर सेंटर्ड अप्रोच सी, हुण स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। दिस इज़ बेस्ड ऑन दी असाइनमेंट ऑफ टास्क। आप बच्चों को काम दे देंगे, आप बच्चों को काम देने से ईजी फॉर द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म। वो काम जो बच्चे आसानी मतलब जो बच्चों को काम ही दिते जान वो इस तरह के होन कि विद्यार्थी उस काम को खुशी खुशी कर सकन। सो काम ईजी होंगे बच्चों लिए, डिवेलपिंग होंगे ने, बच्चे को फायदा देंगे ने, उन्होंने कुछ नवा सिखाते हैं। प्रोग्रैसिव होंगे ने, प्रोग्रैसिव इन द सेंस कि जो आपको ऑलरेडी बच्चे को पता उस तो थोड़े जो मुश्किल होंगे ने, बच्चे की रुचि अनुसार होंगे ने। टीचर इंचार्ज तो रहिंदा है क्लास का, पर बच्चों में क्रिएटिविटी तो प्ले प्रमोट होंगी है। सो उस रीजनस नाल डिसिपलिनरी जो टास्क है स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं बच्चों को उही करवाया जाता है। सो टीचर नहीं बच्चों को काम दिंदा भी तू ये काम करना, ये काम करना। स्टूडेंट जिस काम को करना चाहते हैं, स्टूडेंट अपने काम को खुद मंगते हैं भी सानू ये काम दे दो, असीं ये काम करांगे, एंड फिर स्टूडेंट उस काम को करते भी ने, राइट। सो जो स्टूडेंट अपना काम करना शुरू कर देंगे ने, उस तो बाद टीचर की भूमिका है जी वो आती है। उस तो बाद टीचर इंश्योर करता है कि जो काम है वो पीसफुली किया जाए, तो बच्चे की लोड़ां के अनुसार जिथे उन्होंने लोड़ पैंदी उत्थे टीचर है जो उसनूं हैल्प करता है। इस नाल जो बच्चों का विश्वास है वो टीचर पर वध जाता है, तो लंबे समय लिए बच्चे जोड़े इस चीज़ तो इमोशनली बेनीफिट लेंदे ने, अपने बिहेवियर के उत्ते एक सैल्फ कंट्रोल को डिवेलप करते हैं। जिवें सपोज यदि एग्जाम्पल की समझना हो आप कि एक टीचर है, टीचर ने सपोज ये 3 काम सी जो करवाने हैं 1 2 3, वो कोल इत्थे 3 बच्चे हैं क्लास में। ये 3 बच्चे टीचर दस देगा कि मैं 3 काम करवाने ने, बच्चे अपनी मर्जी नाल चुनणगे। सपोज ये बच्चा कहता है कि मैं वर्क नंबर 2 करूँ, ये कहता है मैं वर्क नंबर 1 करूँ, एंड ये कहता है वर्क नंबर 3 करूँ। सो टीचर ने नहीं इन्होंने असाइन किया, बच्चे ने अपनी मर्जी नाल इस काम को चुनिया। वंस जो बच्चे इस काम करन लग जाएंगे, इत्थे टीचर हुण इन्हां बच्चों की की करेगा, हैल्प करेगा लोड़ अनुसार, एंड इंश्योर करेगा कि क्लास विच डिसिपलिन रहे। सो दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिसिपलिन, जिहदे विच विद्यार्थी अपनी मर्जी का काम करन कारण ही क्लास विच डिसरप्शनस नूं नहीं करते। सो खुश ने जो काम उन्होंने मिले उस काम नूं करते हुए वो खुशी खुशी उस काम नूं कर रहे हैं। थर्ड है कल्चरली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मैनेजमेंट, जिहदे विच आपां दिस इज़ एन अप्रोच टू रनिंग क्लासरूम विद ऑल चिल्ड्रन इन अ कल्चरली रिस्पॉन्सिव वे, राइट। मोर देन सैट ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रैक्टिसिस, दिस इज़ अ पैडागोजिकल अप्रोच। अध्यापन की विधि है इस तरह की जिहदे थ्रू टीचर है जो प्रबंध करने की कोशिश करता है। सो नॉर्मली जी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग है, जो तुसीं बच्चों को पढ़ाउणा ही है तो बच्चों के बैकग्राउंड नूं, बच्चों के सोशल एक्सपीरियंसिस नूं, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज नूं ते बच्चों के लर्निंग स्टाइल नूं
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਮ ਫਰੋਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਹੀਂ ਦਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਲਚਰਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਜਰਬੇ ਦਿਓਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਵਰੀਡੇ ਉਹ ਮੋਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਵਰੀਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੈਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿਦਾਊਟ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡਸ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, K-12 ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਵਿਨ ਮੈਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 2001 ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦਾ ਬਣੇ ਔਰ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਚਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਓਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਉਹ ਲੇਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਉਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਡਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਆਵੇ। Then next same repeat हो गया। Next we have is good behavior game। We can play a good behavior game। 1969 ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸ਼ ਸੌਂਡਰ ਤੇ ਵੁਲਫ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਅਰਨਿੰਗ ਅਸੈਸ ਟੂ ਅ ਰਿਵਾਰਡ ਔਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਰਿਵਾਰਡ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਆਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕਲਾਸ ਇੰਗੇਜ ਇਨ ਸਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ 'ਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 10 ਮਿੰਟਸ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ, ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ
ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੋਬਰਟ ਡਿਗੂਲੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਪਰੋਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਫੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਟੀਚਰ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ BA ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭੀੜੀਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਹੋਣ ਜਿਸ 'ਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਖੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਥਰਡ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਸਟਿਲ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇਮ ਟੂ ਕਾਲ ਦੈਮ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਵਰ ਆਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕਿਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਅਜ਼ਰਟਿਵ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਐਨੀ ਅਪਰੋਚਿਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਆਈ ਥੋਟ ਆਫ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਥੀਸ ਵਿਦ ਯੂ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੀ ਬਸ ਖਤਮ। ਗਿਵ ਦੈਮ ਅ ਚਾਂਸ, ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਟੌਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਚਕੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗਿਵ ਦੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਰਿਮਾਰਕਸ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਥਨ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਵਨ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਪਲੇ ਟਾਈਮ ਗੋਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਥਨ ਇਫ ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਚੂਜ਼ਿੰਗ to lose 3 times of play time. Now this makes the request and consequent action fair and clear, right? So ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ।
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਅਪਰੋਚ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣਗੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 100 ਟਾਈਮਸ ਰੂਲ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੈਕਚਰਿੰਗ, ਪਲੀਡਿੰਗ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਮਾਈਂਡਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਲੈਟਿੰਗ ਯੋਰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਝਿੜਕਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਦ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਡੂ ਦ ਵਰਕ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੱਧ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਲਾਸ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਪਨਿਸ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੂਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਦਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੇਕਿੰਗ ਪੂਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਵੈਂਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਬੈਡ। ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਪਰਸਨਲੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਡੂ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੈਲਿੰਗ ਐਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਵੋਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਯੈਲ ਐਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਯੋਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਡਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਟ ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਦੇ ਰੈਪਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦਿਸ ਚਿਲਡਰਨ। praising students for what is common expectation and praising them in order to influence other children। so ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਪਰ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਰੀਫ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੀਕ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦੁਖਣਗੇ ਨਾ 2 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਮ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਟੂ ਮਚ then also this has a negative effect, right? Criticizing the person rather than the behavior, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਾਈਟ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚਾਈਲਡ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ classroom management. I hope the topic is clear with you people.